सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। अमृता ने पहले ही इस गल का जिक्र कर दिता कि दो चीज़ां हुंदियां ने जेकर समाज नूं तरक्की दीआं बरूहां ते जां तरक्की दीआं जिहड़ियां मंजिलां ने उन्हां ते लैके जाना है। उन्हां दे विचों पहली गल है सिक्ख्या शब्द तो असीं अगे तुरदे हां, शब्द सानू जोड़दा ते उस तो बाद आउंदी है सेहत की गल करांगे। पठानकोट आए हैं, पठानकोट जे कह दईए कि जिवें बंदे दे शरीर दे विच एक नली हुंदी है जिहड़ी उसनूं सारी चीज़ अंदर लैके जांदी है। पठानकोट इस मुल्क की जन्नत नूं जांदे, स्वर्ग नूं जांदे, कश्मीर नूं जांदे राह दी ओह नली है। तो इत्थे किहो जिहियां सेहत सुविधावां ने, इत्थों के हाकमां ने, इत्थों के लीडरां ने हुण तक सेहत दे लई की कुछ कीता है ते की कुछ करना बाकी। अज इस प्रोग्राम दे विच इस पैनल दे विच गल पठानकोट के जाविए तो सेहत दे मुतल्लक करांगे। साडे नाल डॉक्टर सौरभ महाजन ते भुपिंदर सिंह जो कि SMO ने। तुहाडा स्वागत है। तुसीं सरकारी दरबारे काम कीता, शुरुआत मैं तुहाडे तो करांगा। हुण नाम दे नाल X लग चुकिया, घबराओ ना, जवाब खुल के दिओ। पठानकोट पहाड़ां दी गोद दे विच वसिया वो शहर जिथे लोग जदों कश्मीर नूं जांदे आ राह दे विच रुकदे भी है। सेहत दीआं किन्नियां कि चुनौतियां सीगीआं कोविड दे दौर दे विच ते किहो जिहे हालात दा सामना किया, प्रशासन दा की सहयोग सी? पहला तो मैं जी नूं बहुत बहुत थैंक यू करांगा कि उत्थे सानूं इनवाइट किया है। मैं कहना चाहना कि डेफिनेटली जिस तरह के पहला भी सारे पैनल्स ने कहा है कि ये एक ऐसी चुनौती सीगी जिहड़ा शायद साडे वाइल्डेस्ट ड्रीम च भी असीं नहीं सी सोचा। आफ्टर अबाउट 28-29 ईयर्स ऑफ सर्विस असीं नहीं सी सोचा कि असीं पैंडेमिक नूं फेस करांगे। पर सब तो अच्छी गल ये हुई कि पंजाब दे विच वाज इन गुड हैंड्स। चीफ सैकटरी मैम ने सानू पहला ही अलर्ट कर दिता और राइट फ्रॉम जनवरी 20 असीं अपनी स्टार्ट कर दी सीगी तैयारी और काफ़ी सारिया मॉक ड्रिल्स कीतियां। और उहदे बाद जदों साडा पहला केस साडा शुरू होया एक्चुअली उदों असीं रियलाइज़ किया कि रियलिटी और मॉक ड्रिल दे विच कितना फर्क है। जदों तुसीं एक कमांडर जदों आर्मी का कमांडर जदों फेस करता है एनएमी नूं अपनी बारूद नूं गोलियां नूं जदों फेस करते हैं तो उदों मोटिवेट करना जिहड़ा अपने सोल्जर्स नूं कितना कुछ डिफिकल्ट हुंदा है। वो शायद एक जिहड़ा हैगा SMO या सिविल सर्जन ही समझ सकता है। क्योंकि जदों केस शुरू होए फस्ट केस जदों आई स्टिल रिमेंबर कि फस्ट केस जदों होया है उदों बहुत सारे लोग डिप्रैस्ड हो गए। बहुत सारी साडी टीम जिहड़ी सीगी वो डर गई और उन्होंने मोटिवेट करना और फ्रंट तो लीड करना इट वॉज अ मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज जिहड़ा असीं फेस किया। उहदे बाद आस्ता आस्ता जदों यूज टू हो गए और सारिया जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां वो आसानी नाल साडे मैनेज कर सानू भी पता चल गया कि किस तरह मैनेज करना एंड वी मैनेज इट वेरी वेल। बट सानू साडी तैयारी काफ़ी अच्छी सीगी। जदों आई स्टिल रिमेंबर कि जदों फस्ट केस साडा अमृतसर च राजरानी पेशेंट सीगा, जदों रिपोर्ट होया अगले दिन उसकी डैथ हो गई। सवेरे 5 बजे मैनूं फोन आया अमृतसर तो कि तुसीं जी बॉडी लैके आनी है क्योंकि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द SMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं पहली टीम तैयार की तो टीम 10 मिनट बाद मुकर गई, कहते जी असीं तो सर नहीं जाना। अच्छा बच्चे छोटे, सैकेंड टीम तैयार की वो एंबूलेंस साडी गुरदासपुर जाके, कैन यू इमैजिन गुरदासपुर जाके बच्चे कहते जी सर असी सानू जो मर्जी हो जाए असी नहीं करना। दैन आई स्टार्टिड फ्रॉम माई हाउस तो मैं जान लगा, बड़ा टेंस सीगा। माई वाइफ सैड के व्हाट हैपेंड, मैं कहा दिस हैज़ हैपेंड। तो शी सैड के डोंट वरी, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं तुहाडे नाल जावांगी एंड वील मैनेज द थिंग्स। वैन आई केम डाउन, मैं आया इत्थे 7:30-8 बजे नाल। आई आस्ट माई सिविल सर्जन, मैं क्या दिस इज़ द प्रॉब्लम। और सिविल सर्जन साहब ने भी वही गल कही, भुपिंदर डोंट वरी यार, अगर कोई नहीं जाएगा तो असीं जावांगे। फिर उत्थे खड़े होकर असीं मोटिवेट किया। दैट वॉज द फस्ट टाइम। अज असीं सिर्फ सानू वी हैव टू टेल कि भाई फलानी बॉडी इत्थे है एंड यू हैव टू मैनेज। दैट वॉज द फस्ट मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स। उहदे बाद फिर चलो चैलेंजिस आते रहे, असीं मैनेज करते रहे। यही बंदे की खासियत होंदी है, जदों चुनौतियां आउंदियां ने उन्हां नाल नजिठना किवें ते उस दे विच उस दौर दे विच अगे किवें वधना। क्योंकि जिहड़ी महामारी है जिवें साडे देव ग्रंथां दे मुताबक एक सदी दे बाहर अजिही कोई भयानक बीमारी साडे दरां ते आके दस्तक दिंदी है ते किसी जंग वर्गी स्थिति तो घट भी नहीं हुंदा। मैं कोविड की शुरुआत डॉक्टर साहब तो कर ली, मैं तुहाडे तो जानना चाहूँगा
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਦੇ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦ ICU ਇੰਚਾਰਜ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਹੈਡ ਇਨ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ ਆਫ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੁਕ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 months ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਵੈਨ ਦਿਸ ਵੇਵ ਸਟਾਰਟਡ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਟ ਟੁਕ ਅਸ ਲੋਟ ਆਫ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਟ ਟੁਕ ਅਸ ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਾਊਂਡ 2.5 months। ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ having our cases from I guess July 2020 onwards in our hospital, but somehow with the vision of our CEO Dr. Amandeep Kaur, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੇਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਡ ਟੈਕਲ ਅਰਾਊਂਡ 5 to 6 L3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। We were having around 15 to 20 beds for COVID, a dedicated area for COVID at that time. But because we anticipate कर रहे थे कि second wave इस तो ज़्यादा virulent होगी, and we need to put effort on that. And by January we got our own oxygen plant in the hospital itself. Plus we had 4 intensive care specialists in our hospital 24/7 just to manage this COVID part, right? So we were preparing ourselves for this second wave also. And ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੀ that we could manage it so efficiently. And ਮੈਂ ਜੇ stats ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ we almost had 400 cases in this June and July in our hospital. They were all L3 and L2 cases, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ almost 24 ਤੋਂ 25 L3 patients ਹੁੰਦੇ ਸੀ on ventilator every day. And ਉਹਨਾਂ cases 'ਚ ਵੀ our mortality rate was just 14.14%. This is almost half of the rate which was actually seen worldwide. If you compare it with US and UK, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਇਹ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਇੰਨੀ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਆਈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਅ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਪੀਪਲ ਕੀਪ ਔਨ ਆਸਕਿੰਗ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਾਸਕ ਕਦੋਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ, ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ, ਸਪੂਤਨਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀ 200-300 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਈਏ। ਸਰ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਿਕਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਲਾਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਐਨੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ 70% ਔਰ 80% ਔਰ 90%, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਵੈਕਸੀਨ 100% ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੀ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਓਲਡ ਏਜ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ enlighten everyone कि vaccination is a must. Don't go for कि कोविशील्ड लवानी है, कि कोवैक्सीन लवानी है, कि फाइजर दी वेट कर लिए। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਵਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਫਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, MLAs ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆਲ ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 450 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੈੱਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 110-130% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਮਸ ਕਾਇਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਜੀਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਲੈਸ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ OPD ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ L2 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਪ ਟੂ L2 ਲੈਵਲ ਓਨਲੀ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। L2 ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। L3 ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਵਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਔਰ J&K ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਵੀ, ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 23 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਹੌਲ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਜੌਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਨਿਊ ਆਲ ਦਾ ਥਿੰਗਸ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਮੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ L3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਹਰਡ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼।
ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ L3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯੋਗਾ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਓ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਅਬਾਊਟ ਕੋਵਿਡ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਯੰਗ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡਾਈਂਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਵਾਕ, ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਲਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 to 30 ਮਿੰਟਸ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਵਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, 3rd ਆਉਣੀ, 4th ਆਉਣੀ, 5th ਆਉਣੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਲੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਸਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਹੂਸੋਐਵਰ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਰੋਗ ਹੋਏ ਭੈੜੇ, ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ, ਮਾੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।